யார் இவரு? எலக்ட்ரிஷியன். கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியல. பெருமாள் கோயில் வவால் மாதிரி இருக்கறானே. பெரிய ஹேக்கர். டூட், இதுல ரெக்கார்ட் ஆற வீடியோஸ் டைரக்டா யூடியூப் சேனல்ல Facebook பேஜ் லைவ் பண்ணனும். என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் பார்க்கட்டும். ஓகே குரு. போறோம். நீக்கே பெரிய ஆளா இரு. ஏய், ஸ்கூல்ல நம்ப மாட்டியா? போய் என்ன பண்ண சொல்ற? ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டாவே போயிடலாமே. சின்ன பட்டன் கேமரான்னு சொன்னீங்க, இப்ப மனித வெடிகுண்டு மாதிரி ரெடி பண்றீங்க. அவன் சொல்லி வாங்குற. பட்டன் கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ற வீடியோலாம் அதுல ஸ்டோர் பண்ணும். இது டிரான்ஸ்மிட்டர் ரெக்கார்ட் பண்ற வீடியோவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஒரு மாதிரி மிஷன் ஜாமர் ரோபோட் வர வைக்கிறதுக்கு. அண்ட் இது பவர்ஃபுல் டார்கெட் சோர்ஸ். யார் இவரு? எலக்ட்ரிஷியன். கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியல. பெருமாள் கோயில் வவால் மாதிரி இருக்கறானே. பெரிய ஹேக்கர். டூட், இதுல ரெக்கார்ட் ஆற வீடியோஸ் டைரக்டா யூடியூப் சேனல்ல Facebook பேஜ் லைவ் பண்ணனும். என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் பார்க்கட்டும். ஓகே குரு. போறோம். நீக்கே பெரிய ஆளா இரு. ஏய், ஸ்கூல்ல நம்ப மாட்டியா? போய் என்ன பண்ண சொல்ற? போலாமடா. போலாண்டி. டாடி டார்லிங் க்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் டா. டியர் க்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் டி. கவிதா இது ஃபோன்ல சொன்னா. உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லடா. மேக் எ யூ-டர்ன். ஓகே. ஸ்ட்ரைட்டாவே போயிடலாமே. கூகுள் மேப் போய் சொல்லு ரைட். கூகுள் மேப் அவன் எப்படி வந்து பிடிக்கிறப்ப? தெரியல சொல்லாது. இல்ல மச்சான், கரெக்ட்டா தான் காட்டுவாங்க. எதுக்கு இந்த எத்த காட்டணும்னு தெரியலையே. கூகுள் மேப் போய் சொல்லாது. தலைவா, என்னதல பிருந்தாவன் நகருக்கு எப்படி போறது? எந்த தெரு? ரெண்டாவது. ரெண்டாவது இருக்கேன்டா, இங்க வந்திருக்கேன். நல்லா ஒரே ஸ்ட்ரைட், லாஸ்ட் ரைட், லாஸ்ட் லெஃப்ட். அங்க கோயில் இருக்கும். அது போய் வண்டோட வரும். அத புடிச்சு போய்க்க. தேங்க்ஸ் தல. இங்க நினைச்சு வைக்கல. நான் என்னைக்குமே ஆட்டோக்காரன் தான்டா. മറ്റേ ഒട്ടക്കാരൻ സോങ് എങ്കിലെ നമ്പിന്നൊക്കെ മറ്റേ പാട്ട് ஆன் பண்ணு. ഓ ലൈവ് ലൈവ് കോമാളി ഈസ് ലൈവ് നൗ. ஏய் வாட்ச்மேன் வராம. அண்ணா, ஏய். தர்மராஜ் சார் பார்க்கணும். அதே எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னு போய் தர்மராஜே போய் கேளு. ரூல்ஸ் வாட்ச்மேன் இருப்பான் போல. அதாங்க எப்படி போய் பார்க்கணும்னு கேக்குறேங்க. உள்ள வீடியோ காலிங் பில் இருக்கு, கூப்பிடுங்க வருவாங்க. மணி 4 ஆச்சு, நான் டீ சாப்பிட்டு வரேன்ப்பா. എന്തായിരുന്നത് பேச்சு துணைக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்கடா, பாவம். ഓ പേച്ച് തണക്ക് ആരും இத்தனை பேர் இருக்காங்க. மாட்னா காலி இல்ல. സത്യമാ കാലി. ഓ സത്യല്ലേ ഗുണ്ടകളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാ ഫുള്ളുള്ളത്. മാട്നാ കാലി താൻ. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. சார், நீங்க இங்க வரும்போது நாங்க அங்க வந்தோம் சார். அப்ப பாத்துட்டீங்க. இல்லண்ணா, வாய்ப்பில்ல. ஏய், காஞ்சனா. ഓഫ് ആയി പോയി. தர்மராஜ் வச்சிருக்கிற சிலை எந்தன்னு நான் இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். எம்எல்ஏ வீட்டுக்கே கேமரா எடுத்துட்டு போறோம். ஹலோ, நான் ரவி வந்திருக்கேன். പണി കിട്ടോ? 16 வருஷம் கோமா.
ஐயோ பாவம், உன்னை பார்த்தா சிரிக்கிறதா இல்ல பரிதாபப்படுறதானே தெரியும். என்ன சேனல் இது? கோமாளி ஒரு சேனல். இது எம்எல்ஏ வீடு தான் நினைக்கிறேன். வா போலாம். ஐயோ. ஆமா, அந்த சிலை என்னோடது இல்ல, அது உனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்து. ஆமா, அந்த சிலை உண்டுன்னு சொல்றதுக்கு உன்கிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்குது? உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பொருள். என்னடா விட்டு கொடுக்குறேன்? என்னாச்சு? பேபியால தூக்கி நான் ஷாக் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். போச்சு மாட்டு போறோம். ஷோக் அடி வேர்ப்பு பயங்கரட்டு. என்ன ஆதாரம் இருக்குது? இப்ப இங்க பார்த்து சொல்லு. சொல்றா. எரிஞ்சு மச்சான் கழுத்துல பருப்பு அடைஞ்சிருக்கு. தயவு செய்து சொல்லிடுறேன். சார் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பொருள் என்கிட்ட இருந்து. ஏய், என்ன அப்பப்ப சொல்ற நீ? ஏன்டா இப்படி பண்ணுகிறேன்? அச்சி எழுந்துரு. அச்சி நீ எழுந்துரு. சார் முதல்ல நீங்க ஏனுங்க சார், நான் கண்ண முடிக்கிறேன். இத பார், உன்கிட்ட என்ன ஆதாரம் இருந்தாலும் அதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? சின்ன வயசுல அப்பம் பேரு தெரியாதவன் என்ன சொன்னவன், என்னை பத்தி தப்பு தப்பா கேவலமா பேசணுங்கெல்லாம் நான் ராஜ பரம்பரைன்னு தெரிஞ்ச உடனே மகாராஜா அவர்களே, பிபி மாத்திரை மகாராஜா மினிஸ்டர் ஆக்கலாம்னு பாக்குறாங்க. இந்த பார், இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத பிளக்கா பையன் நீ. உனக்கு அந்த சிறையை தூக்கி கொடுத்துருவாங்களா? அது எந்து. உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு போ. ஏய், விட்டா இங்கேயே சாமி ஆட்டுவான் போட்டுருக்கு. அடிச்சு துரத்துக்கிறாங்க. കണ്ട് இல்ல அவனா வந்தாளோ ஆளு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருந்தது. மச்சான் இதை வச்சு அவங்களை எப்படி ஓட விடுற பாரு. எப்படி? ഒന്ന് പോ. ஏய், என்னன்னு போய் பாருங்க. வேணா வேணா என்ன தொட்டா ஷாக் அடிக்கும். தொட்டா ஷாக் அடிக்குது. പണി കിട്ടോ ഏക്കിനി? അറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോലും. எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு, நீங்க போயிடுங்க. മറ്റേ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കമേഴ്ഷ്യൽ ആൾക്കിട്ട് പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? മറ്റേ ആൾക്കിട്ട് അവിടെ ഏകദേശം കത്തിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ. അതാണ് ഇറങ്ങി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെറുതെ അവൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത്. ഇപ്പൊ കറക്റ്റാ പോണ. ഓ എല്ലാം പക്ഷെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. சார் இந்த தோசை அவருதுன்னு சொல்லிட்டு லைவ் போட்டு ரவி உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? சார் இவங்க எல்லாம் போலீஸ்ல புடிச்சு விட போறீங்களா? உச்சிட்டு உடனே உள்ள வரணும். சார், சிக்னல் கட்டான போது நீங்க தாக்கப்பட்டீங்களா? சிக்னல் கட்டா? நான் தாக்கப்பட்டது எப்போ? சிக்னல் கட்டான போது நீங்க தாக்கப்பட்டீங்களா? நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? எப்படி சமாளிக்க போறீங்க? ஆமா, அந்த சேலை என்னோடது. ஆமா, அந்த சிலை என்னோடது. അവിടെ കട്ടായ ഇല്ല. എന്നോടത് മാത്രം ഇട്ടല്ലേ. இருங்க இருங்க, என்ன பண்ண போறேன்? அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுற போறேன். அதாவது ஊர்ல நம்மளை பத்தி எல்லாரும் பேசணும், நாம ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாங்க. தம்பி பாவம், அவரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவர்.
ரொம்ப வருஷமா கோமால இருந்துட்டு இப்பதான் எழுந்திருச்சிருக்காரு. അവിടെ മൈൻഡ് കളിച്ച് என்னால என்ன முடியுமோ கண்டிப்பா செய்வேன். நான் எப்பயுமே சொல்றது ஒண்ணுதான், அசல் ஒண்ணுதான். அது உனக்கும் என்னால என்ன முடியுமோ அத கண்டிப்பா செய்வேன். நல்லா இரு. ഓ ഇവരായ ഹാനി இன்டர்நெட்ல பயங்கரமா பாப்புலரான நல்ல விஷயத்துக்கு கொஞ்சமா கெட்ட விஷயத்துக்கு இன்னும் அதிகமா இப்ப எல்லாரும் நெகட்டிவிட்டியை தான் ரொம்ப விரும்புறாங்க. எனக்கு நிறைய ட்ரோல்ஸ் வந்துச்சு. பாபா தப்பு யாவல இல்ல பாபா. ഓ ரவி உன்னை வச்சு செய்யறாங்களே. ട്രോൾ சட்டையாவது மாத்திரா சட்டசபையில இருந்து வந்த மாதிரி இருக்கு. சரி அந்த பட்னா மேடம் ஐசிஐஎஸ் பேங்க்ல இருந்து வந்திருக்கோம். சொல்லுங்க. சார் இல்லீங்களா? இருக்காரு. நல்லதா போச்சு. எங்களை பார்த்தா நான் லூசு மாட்டதா ஃபோன் பண்ணா எடுக்க மாட்டேன். ഓ அசிங்கமா பேசாதீங்க. ஓ நீங்க காசை கட்டாத அசிங்கமா தெரியல, நான் பேசுறதுதான் தெரியல. நான் மரியாதையா சொல்லிடுறேன். இன்னும் 1 மாதத்துக்குள் குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 30 லட்சம் நீங்கள் செலுத்தாவிட்டால் நாங்கள் கிழித்து விடுவோம். நாங்கள் கூதல் பிடிங்கிக் கொண்டிருப்போம் என்று நினைக்காதீர்கள். எங்கள் இடது கையை தூக்கி உங்கள் முகத்தில் வைப்போம். தேவையா? இது உனக்கு தேவையா பையா என்று நாங்கள் கேட்போம். ஆதலால் மதிப்புக்குரிய மானம் கெட்டவரே, ஊதாரியே, அக்குள் தூக்கியே, காலை கடனே, மனமே, கன்றாவியே, கழிப்பறையே, கழிவறையே, அசிங்கமே, அசிங்கத்தின் அரசனே, அவமானத்தின் அண்ணனே, அன்றாய் நரிப்பே, அரிப்பின் இருப்பிடமே, மூக்கு நோண்டியே, மூலமாட்டியே, முகப்பருவியே, சீல் சூச்சியே, தெருவில் இருக்கும் நாய் கூட 5 ரூபாய்க்கு பிஸ்கெட் போட்டால் ஆயுள் முழுக்க விசுவாசமா இருக்கும். ஏய் 6 இருக்குல்ல, உடம்பு குஸ்ல ഓ കിട്ടി. குத்த காசை திருப்பி கேட்க வந்து அடிக்கிறீங்க. 1 மாசம் இல்லடா, ஒரே வாரத்துல உன் வீடு தொத்திடா. ஒரே வாரத்துல உன் பணத்தை நான் திருப்பி தரேன்டா. ஆமா, இது பெரிய ராஜ பரம்பரை. நான் ராஜ பரம்பரை தான்டா. இப்ப எதுக்குடா அவனாச்சா? என்ன வார்த்தை பேசுறடா அவன்? இப்ப இதெல்லாம் கேட்க சொல்றா. இப்ப பாரு. ஹாய் ப்ரோ. இப்ப எங்க போறீங்க? ஹாய் ஃப்ரெண்ட். பார்த்தல அசால்ட். சீ. ஏய் உன் அப்பா மட்டும் விடாத, என் அப்பா மட்டும் விடுடி. இது வந்து ஒரு கடை. ഇനി ചിലപ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ, കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ പോവാണ് സീന്. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെ പോവാണ്. അതായത് ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ആ ഒരു സീരിയസ് മാറ്റർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് എത്രയോ റീതിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പടത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഭയങ്കര. അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ സീൻ ഏതൊക്കെ എടുത്തു പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ, കാരണം എന്താ പറയാ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ആ ഒരു സംഭവം നന്നായിട്ട് നമ്മള് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നു. കാരണം എന്താ, നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇല്ല തരുന്നില്ല. അതാണ് സംഭവം. പ്രതിഫലിക്കൊന്നില്ലേ, നമ്മള് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുന്നുള്ള സാധനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം മാതിരിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഭവം. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയിലാണ്, പവർഫുൾ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ അധികം സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആ ഒരു മറ്റേ സീനാണ്. അതിപ്പോ ആദ്യത്തെ സീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലാസ്റ്റ് യോഗി ബാബു അവര് പറയുന്നില്ലേ, അതായത് അവളുടെ അണ്ണനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു ബോണ്ട് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ. വേറെ അത് മാത്രല്ല, ജയൻ രവിയുടെ റോളിനെ കൂടി റിയലൈസേഷൻ വേണം. ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധം, അതൊരു മൊമെന്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അത് പെർഫെക്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. അതെ, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആള് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം എത്രയോ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി. ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് +2 പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ പോയിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ പഠിച്ചവർക്കാരെ ജോലിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സമയത്ത് ആ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചതും വാച്ച്മാനിലോട്ട് ജോലി പോയതും എല്ലാം സംഭവമില്ല. ഇങ്ങനെ സീൻ ബൈ സീൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി എല്ലാം രസമായിരുന്നു അല്ലെ? മറ്റേ നമ്മള് വിസുദിലെ ഫൈറ്റ്, പിന്നെ ആ ഒരു ശിലയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ സംഭവം, അവര് രാജപരമ്പരയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം അപ്പോഴാണ് അവര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ശരിക്കും തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും പ്രോബ്ലവും തീരും. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പറയാ, KS രവികുമാർ ആ ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തിൽ വരും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അതും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങ് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടക്കാം, പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇല്ലല്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു റോൾ ഏകദേശം തീർന്നു പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളായി, ട്വിസ്റ്റിംഗ് റോൾ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് റോൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് എടുത്തു പറയണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. സംഭവം ഇതാണ്, പുള്ളിക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ഇല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അതായത് ആള് കോമാളിയായിട്ട് തന്നെ ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു, അതിലൂടെ തന്നെ നെഗറ്റീവായി ട്രോളും ആയി. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചത് നെഗറ്റിവിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ സ്കോപ്പുള്ള അത് സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫോണിൽ തന്നെയാണ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു അല്ലേ. കുട്ടി തിരിച്ചു വന്ന സംഭവം അത്രയും നാളായിട്ട് സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടി എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു. എപ്പോഴും ഫോണിലായിരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരോട് സംസാരിക്കാനും ഇല്ല, ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല. ഏകദേശം എല്ലാരും പഴയ കാലത്തിലോട്ട് പോകണം, പഴയ കാലത്ത് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയും, എല്ലാം പോകണം. അതെ അതെ അതെ, പഴയ കാലത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് പുതിയതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറെ നല്ല നല്ല മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്, കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രില്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീൻ ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ വേഗം എടുത്തിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ തീർക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് തീർക്കാണ്ട് അവിടെ കുറച്ചേരം കൂടി ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന്, കാരണം അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടായത് കാണിച്ചില്ലേ അവിടെ. കാരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നിക്കലിന്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്, ചില സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ലാഗ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാം. അത് അങ്ങേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ സംഭവം അല്ല, ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ചിരിച്ചിടെ കിടന്ന് മലന്നൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ പോയി സംഭവം അല്ലല്ല. കാരണം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചിലപ്പോ പോകുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ്, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റാ, ഇത് ലെഫ്റ്റ് വേറെ സ്ഥലമില്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ റൈറ്റ് ടേക്ക് യൂട്ടേൺ എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം മറ്റാണ് ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാധനം കാണില്ല. അറിയോ, എനിക്കൊന്നും സംഭവം അറിയാം, കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. ചില സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ സ്ഥലം തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു ബാങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല, ആ ബാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവിടെ കാണിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എവിടെയോ എവിടെ പോയ സമയത്ത് എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയ സമയത്തായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ്, സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ലടാ. പക്ഷെ അവിടെ ആകെ എന്താ പറയാ ഒരു ലെഫ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാം. പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ കുറെ അധികം കോമഡി സംഭവങ്ങൾ. പ്രദീപില്ലേ, ആ ഒരു പഴയ കാലത്തിലെ സാധനങ്ങളും എടുത്തു, പുതിയ കാലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ നല്ലതും എടുത്തു, അതിൻ്റെതായ അമളികളും എടുത്തു, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സിനിമ. ആ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം, നല്ല ഒരു നല്ലൊരു സിനിമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റർടൈനർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്റർടൈനർ മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മാസോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സ്ഡ് ആണ് ഒരു സിനിമ. പിന്നെ അതിന് ആ ഒരു സീനിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് സാധനം വെച്ചേക്കണം. നമ്മൾ സീൻ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് എവിടെ നിർത്തണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് എഡിറ്ററിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സീനിലേക്ക് കാണാം നമുക്ക്.